ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി മിസ് പറയാട്ടോ. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നുകൂടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് എന്താ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് മൊഡ്യൂൾ 4 യൂണിറ്റ് 1 എഡ്യൂക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് മീനിങ് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി മിസ് പറയാം. Which of the following is not mentioned as a function of management? Planning, organizing, marketing, staffing. ഏത് ആൻസർ വരാം? മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Management is also described as dash. Management is also described as option A, an art, a science, a discipline, all of the above. Is answer vara? All of the above. All of the above. Okay. Educational management refers to. Educational management refers to dash. Option A, only teaching students effectively. Option B, managing finances in an organization. Option C, the process of planning, organizing, directing, and controlling education institutions. Option D, none of the above. Option C, ma'am. Option C. Okay, the process of planning, organizing, directing, and controlling education institution ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Next, the principle of educational management be largely based on dash ideas. ആരുടെ ഐഡിയ ആണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ? എബ്രഹാം മാസ്ലോ. ഓപ്ഷൻ എ എബ്രഹാം മാസ്ലോ. ഓപ്ഷൻ ബി എൽട്ടൺ മയോ. ഓപ്ഷൻ സി ഹെൻറി ഫയോൾ. ഓപ്ഷൻ സി മാക്സ് വെബർ. ഏതാ വരാം? ഹെൻറി ഫയോൾ. ഹെൻറി ഫയോൾ. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is not one of Fayol's principle of management? Fayol's principle of management അല്ലാത്ത അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡിസിപ്ലിൻ. ഓപ്ഷൻ എ ഡിസിപ്ലിൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്, റെമ്യൂണൈസേഷൻ, മെമ്മറൈസേഷൻ. ഏതാ വരാം? മെമ്മറൈസേഷൻ ആണ്. മെമ്മറൈസേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. Okay. Next, planning is dash. Planning is dash. Option A, a one-time activity. Option B, a backward-looking process. Option C, a forward-looking process. Option D, an optional step in management. ഏതാ വരാം? ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, എ ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഓർഗനൈസിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡാഷ്. ഓർഗനൈസിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി അറേഞ്ചിങ് സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. ഓപ്ഷൻ സി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് relationship among employees and grouping tasks. Option D, recruiting and selecting new staff. ഏതാ വരാ? ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ്? the process of establishing relationship among employees and grouping tasks. ഇനി delegation of authorities involves. ഏതാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. Delegation of authority involves avoiding responsibility, removing leaders, assigning tasks and giving responsibility to others,
meaning employees. Okay, ഏതാ വരാ? Assigning task and responsibilities. Okay, അപ്പോ ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്: അവോയ്ഡിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, റിമൂവിംഗ് ലീഡേഴ്സ്, അസൈനിങ് ടാസ്ക് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു അതേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്മിസിംഗ് എംപ്ലോയീസ് കേട്ടോ. അതില് ആൻസർ വരുന്നത് അസൈനിങ് ടാസ്ക് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു അതേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, okay. Which of the following is a key element of directing? Okay. Which of the following is a key element of directing? ഏതാണ്? Creating examination schedules, establishing school canteen, providing motivation and leadership, budgeting library resources. ഏതാ വരാം? Providing motivation and leadership. Providing motivation and leadership. C ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി കൺട്രോളിംഗ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്സ്. Controlling in management involves only setting goals, observing performance and taking corrective action, teaching students, preparing lesson plans. Controlling in management. B ആണ് observing, performing and tasking corrective actions. Next, controlling helps managers by. Controlling എങ്ങനെയാണ് മാനേജേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? Making lessons plans, understanding only the strength of the staff, measuring difference between planned and actual performance, preparing library record. Option C, ma'am. Option C ആണ് measuring difference between planned and actual performance. Evaluation in education is useful for. Evaluation in education is useful for. Option A, checking students' attendance, understanding curriculum structure, providing insight to strength, weakness and planning for improvement, collecting schools fees. Evaluation in education. C, ma'am. Okay, providing insight into strength, weakness and planning for improvement. Next, what is the main focus of educational administration? What is the main focus of educational administration? Option A, only preparing exam schedules. Option B, managing canteen and hotels. Option C, efficient running of the educational program through management of human and material resources, conducting sports activities. C, ma'am. C ആണ് efficient running of the educational program through management of human and material resources. Okay. Educational administration ensure productivity by. Educational administration ensure productivity by. ഏതാണ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, എൻഫോഴ്സിംഗ് സ്ട്രിക്റ്റ് പണിഷ്മെന്റ്സ്, നർച്ചറിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ഇൻക്രീസിംഗ് സ്കൂൾ ഫീസ്, ലിമിറ്റിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. ഏതാ വരാം? Nurturing human needs. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Which of the following is not a function of educational administration? Okay, as per the image. Okay. Execution, direction, memorization, supervision. ഏതാണ് ഫങ്ഷൻ അല്ലാത്തത്? Memorization.
മെമ്മറൈസേഷൻ ആണ്. Supervision in educational administration ensures. Supervision in educational administration ensures. Teachers get extra holidays. Students are expelled. Work is carried out as per directives. Building are painted. ഏതാ വരാം? സി ആണോ? Work is carried out as per directives. Next. Educational administration develops a human personality in dash. Educational administration develop a human personality in dash. Option: based manners, casual way, balanced manners, none of the above. ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Balanced manners. Okay. Explore as a function of administration means. എന്താണ് explore എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ്? Investigating students' behavior, exploring new markets, adapting new method and techniques for learning, sending students on tours. ഏതാ വരാം? അഡാപ്റ്റിംഗ് ന്യൂ മെത്തേഡ്സ്. Adapting new methods. Option C ആണ് adapting new methods and techniques for learning. Management as a discipline proposed to. എന്താണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ? Management as a discipline എന്താണ്? Informed understanding. Option A ആണ് informed understanding. Option B, subject with knowledge and principles. Option C, random methods, none of the above. ഏതാ വരാം? ഓപ്ഷൻ ബി. Option B, subject with knowledge and principles. Okay, ഇത്രയും വരെയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മാം ടോട്ടല് 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തില്ലേ? നമുക്ക് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോ നാളെ മിസ്സിന്റെ അവർ ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ഡേ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, പ്ലാനിങ് എന്താണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടൂലേ മാം? ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നോ? നോ മാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലത്ത് എക്സാം ആയതിന്റെ പേരിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള 2 ചാപ്റ്റേഴ്സും റിവിഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇട്ടിട്ടില്ല മാം. ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഓക്കെ, നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ. മറ്റു ടീച്ചേഴ്സിനോടൊന്ന് പറയൂ. ആകെ 2 മോക്ക് ടെസ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ മൊത്തം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളാം. അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? പറഞ്ഞോളാം. ഓക്കെ, എവിടെ വരെയായി പഠിത്തങ്ങളൊക്കെ? റിവിഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഇല്ല, ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ അമൃത ഇല്ല, ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. തുടങ്ങണം മാം. 17th നമ്മളെ ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, കിട്ടിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്? അങ്ങനത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ബോറടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളും അത് പഠിച്ച് പിന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിലും കുറെ ബെറ്റർ ആണ് മാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കാണുമ്പോ. അതുകൊണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിടണേ മാം. പറയാം. പിന്നെ ജിഷ മാം നമുക്കൊരു മോഡൽ
എക്സാം പേപ്പറും ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട. നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. PG ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. ആക്ച്വലി മാം ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് ഒട്ടും ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 ടേം എക്സാമും കുറെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. PGക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ എക്സാം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ് കേട്ടോ, PGയുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് എക്സാം ചെയ്താൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, എല്ലാവരും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് MT10 ആൻഡ് MT11 ആ ബാച്ചുകൾ, ആ കുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. MT9 സ്റ്റുഡൻസും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ്. അവരും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന അല്ലെ സുജിത. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ വായിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുജിതയായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു നല്ല ഇത്. ബാക്കിയുള്ളവർ പറയില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും എല്ലാവരും നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ആ പറഞ്ഞതിന് മാത്രം നല്ല നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക്. കുറച്ചുകൂടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് മാത്രമുള്ള ഇത് എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായി സുജിത? റെക്കോർഡൊക്കെ ഫിനിഷായി. ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോ മിസ്സിനെ മാത്രം കണ്ടില്ല. ഞാൻ 15-ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിസ് എന്തോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ്സിലൊന്നും മിസ്സിനെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. ഫ്രൈഡേ ആണ് മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നേ തോന്നുന്നു. അന്ന് ഫ്രൈഡേ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ ജിഷ മിസ്സിന് എന്തോ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? അതെ അതെ, ആ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞാൻ എല്ലാവരും ഈ മാസം ഈ ക്ലാസ്സോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മെല്ലോസ് മാമിനെ കാണില്ല ഈ ആഴ്ച, ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ആവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. മിസ് അപ്പത്തേക്കും ക്ലാസ് പകുതിയായി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കയറിയിരുന്നു, ജോബ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. മിസ് ക്ഷീണിച്ചു അന്ന്, അപ്പൊ കണ്ണൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതെ, കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മാസം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ മദറിലോക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആളിപ്പോ മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്താഴ്ച ഒരു 20-ാം തീയതി മരിച്ചു ആള്. അപ്പോ അതിനിടയിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, ഞാനും ഹസ്ബൻഡും. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒറ്റമോനാണ്, അപ്പോ ആള് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ആയി വന്നെ. അതെ മിസ്, എന്തായാലും എന്നാ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇതിനൊപ്പം എന്താ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് നോക്കാൻ മുഖത്ത് അറിയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. അതെ അതെ, ഞാനപ്പോ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്താണ് മിസ്സിനാണോ വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്കല്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആയിട്ട് റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോടാ, ക്ലിയർ അല്ല. ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നിങ്ങൾ കേട്ടോ? ഇല്ല മാം, ഒന്നും കേട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇതാ റേഞ്ച് പോയിന്ന് തോന്നുന്നു, ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞേ? മിസ് റേഞ്ച് പോയി. ഇപ്പൊ കേട്ടു, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടു. റേഞ്ച് പോയിന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു, ബാക്കിയൊന്നും കേട്ടില്ല.
എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എക്സ്പീരിയൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം കേട്ടോ. നാളെ നമുക്കൊന്നുകൂടി കാണാം. നാളത്തെയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബുധനാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞ മിസ് കയറിയിരിക്കും ട്യൂഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വ്യാഴാഴ്ച അശ്വതി മിസ് ഉണ്ടാവും. വെള്ളിയാഴ്ച കൃഷ്ണ മിസ്സിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിയില്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഈ നമ്മള് ടൈമിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വൈവ സമയത്ത് ഡെമോ ക്ലാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ മിസ്സേ? ഇല്ല. ഡെമോ ക്ലാസ് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ വൈബിക്ക്. നമുക്ക് ഒരു അതിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറിയോ ആക്ഷൻ സോങ്ങോ? അതെ, അതാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണോ ചെയ്യിക്കുന്നേ? ആക്ഷൻ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഓ, ഡെമോ ക്ലാസ് ഇല്ല. ആ ഓക്കെ. പിന്നെന്താ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ആരും എന്തൊന്നും ഇണ്ടാത്തെ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു PG ക്ലാസ്? പറയൂ. PG ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പോയി മാം. പെട്ടെന്ന് പോയി. പെട്ടെന്ന് പോയി. ക്ലാസ് ഒന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് അത്ര വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും വലിയ ടഫൊന്നും തോന്നിയില്ല. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ആ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ. അതിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലേ എനിക്ക് അതിന്റെ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ ടഫായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഈസി. ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് കണക്ഷൻ ആണ്. ഒന്നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് കണക്ട് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ടഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭയങ്കര ടഫ് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന നിങ്ങളാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്റെ ഒരു ഇതില് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എന്റെ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു. ടഫായി തോന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ പഠിച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതേസമയം നോക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മോളെ ചെറിയ ഒരു 2 മാസം അത്രയല്ലേ മാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മൾ ടഫാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രഡിക്ഷനിലല്ലേ ഇവള് വരുന്നത്. ആ 1 മാസം ട്രാക്കിൽ കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി. പിന്നത്തെ 1 മാസം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു. ആക്ച്വലി മാം ഇത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ക്ഷീണമാവും. ആ സമയമാകുമ്പോ ഒരു മയക്കത്തിന്റെ ഒരു ലെവൽ എത്തുന്ന സമയമാണ്. രാവിലെ ഡിപ്ലോമ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് PG ക്ലാസ് ഓടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു വന്ന് കേറുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്ഷീണം കൂടെ വരുമ്പോ ഉറക്കം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്ലാസ് പകുതി കേൾക്കില്ല, പകുതി കേൾക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ പാട് പോലെ തോന്നിയേ. ബാക്കിയൊന്നും ക്ലാസ് എല്ലാരും എടുത്തേക്ക് നല്ലതായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ശരിയാണല്ലേ? ടൈമിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് മാം. കാരണം നമ്മളെ ഡിപ്ലോമ ക്ലാസ് രാവിലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡും ഫിസിക്കലി എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ടൈം പിന്നെ മക്കള് വരുന്ന സമയം, അവരുടെ സൗണ്ട്, കാർട്ടൂണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ശരിയാണ്. നമുക്ക് 2:30 ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാകുമ്പോഴത്തേന് ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങും. ശരിയാ. അതും PG ഡിപ്ലോമ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. PG ആകുമ്പോ നമുക്ക് വായിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരിയാ. എനിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു PG ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, സത്യമായിട്ടും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡിപ്ലോമേന്റെ അത് ഓക്കെയാണ്, ക്ലാസ് കാണും എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളും ഫുഡ് കഴിക്കില്ല.
ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നിരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാരും സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് സുജിത്ക്ക് കുറെ ചാൻസ് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ശരിയാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയാലോ. അല്ല, എനിക്ക് ചാൻസ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറയാലോ. അതെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സുജിത. അത് എന്താന്ന് പറയാ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ മേല. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്താണ് താങ്ക് യു. എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല, സുജിത നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് വായിച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. കേട്ടിരിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നു. അതെ, നമുക്കിങ്ങനെ കേട്ടിങ്ങനെ ചിലപ്പോ വാർത്തയൊക്കെ വായിക്കില്ലേ, താങ്ക് യു. അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. അതെ മാം, ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്ന പോയല്ല, ആൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആയ പോലെയാണ്. മീൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തപ്പിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ആള് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആള് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, നാളെ കാണാം. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.